और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेस द लॉर्ड। सत श्री ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸਟਾ
O bragada bazo padi kaliga sancta traditional mang rabandus labaho sakulako brashaliga sancta traditional mang rabandus ਲਵਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਬ੍ਰੇਸ਼ਲੀਗਾ ਸਾਂਕਟਾ ਟੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾ ਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੂਸ ਲਵਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਬ੍ਰੇਸ਼ਲੀਗਾ ਸਾਂਕਟਾ ਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੂਸ ਲਵਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਬ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਆਕਰੜੀ ਕਰਾਲੇਗਾ ਬਾਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਨਗਸਾਨੇ ਨਿਰਬੋ ਨਾਵਲੀਗਾ ਸਾਂਕਟਾ ਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੂਸ Labaho sakulako brashaliga sancta traditional mang rabandus labaho sakulako brashta akradi kralega ba honge barabasa nangasane nirbo navliga sancta trade धन्यवाद कर परमेश्वर से पवित्र आत्मा दे उपहार दे लेडीगा sancta traditional mang rabandus labaho sakulako brashta o bragada bado padi kaliga sancta traditional mang rabandus labaho sakulako brashaliga sancta trade o shalamang rabandus labaho sakulako Lako Braishaliga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta धन्यवाद कर परमेश्वर तुहाड़े अनंत प्रेम दिले तुहाड़ी कृपा दिले तुहाड़ी भलाई दिले तुहा लख धन्यवाद कर परमेश्वर तुहाड़े वर्गा कोई नहीं सकता परमेश्वर तुझसे आदि अध्याय अंत धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा Sancta Trade ओ शलमांग रबांडुस लबाहो साकुलाको ब्राइशलिगा Sancta Traditional Mang Rabandus लबाहो साकुलाको ब्राइशलिगा Sancta Traditional Mang Rabandus लबाहो साकुलाको ब्राइशलिगा Sancta Trade धन्यवाद कर परमेश्वर तुझसे महिमा दे योगन धन्यवाद कर परमेश्वर ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਸੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੱਧਿਅਸਥਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 3 ਸੇ 4 ਆਇਤ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਮਕ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਹਿਮਾਮਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ Sancta Trade O Shalamang Rabandus Labaho Sakulako Braishaliga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta O Pragadabado Padika Liga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishaliga Sancta Trade Akradi Krak Labaho Sakulako Braishta Akradi Krak Liga Ba Honge Barabasa Nangasane Nedabo Navliga Sancta Trade O Shalamang Rabandus Labaho Sakulako Braishaliga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਗਾ Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta O Bragada Padi Kaliga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta Liga Sancta Trade Akradi Kralega Ba Honge Barabasa Nangasane Nirbo Navaliga Sancta Trade O Shalamang Rabandus Labaho Sakulako Braishta Liga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta O Liga Sancta Traditional Mang Rabandus Labaho Sakulako Braishta Liga Sancta Trade Akradi Kralega Ba Honge Barabasa Nangasane Nirbo Navaliga Sancta Trade ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਆਕਰੜੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਵਸਾ ਨਗਸਾ ਨੇ ਨਿਰਭੋ ਨਰਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਰੇ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਵਸਾ ਨਗਸਾ ਨੇ ਨਿਰਭੋ ਨਰਬ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 22 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਬੂਰ 110 ਆਇਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 3 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾੜੀ ਦੇ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਆਕਰੜੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾ ਨਗਸਾ ਨੇ ਨਿਰਭੋ ਨਰਬ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡੂਸ
labaosa kulako praisha liga sakta tradition lamang rabare dus labaosa kulako praisha धन्यवाद कर परमेश्वर ना समझ दे आंखें खुलन तो परमेश्वर लिगा sakta trade o shalamang rabare dus labaosa kulako praisha liga sakta tradition lamang rabare dus labaosa kulako praisha liga sakta trade akradi kra lega ba होंगे बरबसा नंगसा ने बोना धन्यवाद कर परमेश्वर ते केवल तू हाड़ी सिर इच्छा पूरी होने धन्यवाद कर परमेश्वर ते सारी प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एंड द समहन वर्शिप टीम नु स्वागत करदे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सासो में लेता हूँ प्रभु तू है वो सासो में लेता हूँ प्रभु हाँ तू है वो लाइट का बाण तू है वो शारों का दूल्हा तू है तूफान में मेरी शादी वो सासों में लेता हूँ प्रभु तू है वो सासों में लेता हूँ प्रभु ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया तेरा जो स्पर्श किया और गले लगा लिया तेरा आनंद दिल को भरता प्रभु मैं कितना आभारी Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 102 ਦੀ 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਆਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਰੀਰਿਕ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭੋ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 52 ਤੋਂ 53 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰਿਓ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਧਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 7208005778 और 9029068008। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीष और बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है राज। मैं जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी यह गवाही है कि 26 तारीख को जब पास्टर ने चंगाई सभा की मीटिंग रखी थी
उसमें मेरे पैरों में दर्द था 10-15 दिन से। जब पास्टर सर ने प्रार्थना किया मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। पास्टर सर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन चर्च हम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए आपका सर धन्यवाद। पास्टर आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। Ku hapus rata
कुछ दिया, मुझसे क्या मांगू ऐ मेरे खुदा। चुना था मांगा वो भी दिया, मुझसे क्या मांगू ऐ मेरे खुदा। चुना था मांगा वो भी दिया, चुना था मांगा वो भी दिया। Oh hallelujah. Oh rabahantri hiri bro la la. ਆਂਦਰਲਾ ਰਮਮੋ ਸਿਕਮ ਹਰਿਖੇ ਬਖੇਂਦਰ ਬੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ। ਰਿੰਦ ਲਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਮਰਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਰਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਰਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। और सच्चाई ये है कि ਉਹ ਸਾਮਰਥਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ स्वर्ग और सृष्टि ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਤਰਾ ਦਾ ਦੀ ਤਲਰੀ ਰਿਖਾ ਮਸੋ ਰਿਖੋਂਦਰਬੋ ਰੇਤ ਲੇਰੇ ਬਾਬੋ ਰਖੋ ਮਸੇ ਕੇਰਬੇ ਇੰਦਰ ਬਲਰ ਹੋ ਰਿਖੋਂਦਰਬੋ ਨਿਤੰਦਰਬੋ ਲੋਰ ਬਹਾ ਰਿਖੋ ਮਸੋ ਰਬੇ ਕੇਂਦਰਬੇ ਓ लॉर्ड निद्रा हाला रखो मसीकरा बखोंदरबो लीगा मुंदरबो यंदला रखो मसीकरे केंद्रबे। अगर तुसी इस सामर्थ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਰਿਖੋ ਮਸੀਕਰੇ ਕੇਂਦਰਬੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇਸੇ ਤੇਲੇ ਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋ ਬਖੁੰਦਰਬੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਮਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਂਦਲਾ ਰੇ ਰਸ਼ੀਤੀ ਲਾਰਬਾ ਮੋਂਦਰਬਾ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਚਰਚ ਵਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ परिणाम सही नहीं होंगे। और परमेश्वर चाहता कि साढ़े परिणाम सही होवे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरीके नाल असी जिन्हां चीज़ां नूं चाहते हैं शायद उन्हां नूं पाउण दा तरीका अलग हो सकता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। लेट देम अंडरस्टैंड कि तुसी इन्हां चीज़ां नूं समझो। यू नो कि हर इंसान चाहता कि उहदे जीवन च शांति होवे। किन्ने जने शांति चाहते हैं? नहीं जने शांति। तुसी चाहते हैं कि तुहाडे कोल शांति होवे। तुसी चाहते हो कि तुसी समृद्ध होवो। प्रेज द लॉर्ड। किन्ने लोग चाहते हैं? तुसी चाहते हैं कि पड़ोसी दे नाल तुहाडी लड़ाई ना होवे। प्रेज द लॉर्ड। तुसी चाहते हैं और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ प्रार्थना करते हैं शांति मिले, समृद्धि मिले। करते कि नहीं करते? और यही परेशानी आ कि जिन्नी तुसी शांति मंगते हो और इदां लगदा कि शांति नहीं मिलती। शांति उस तरीके नाल नहीं आती जिस तरीके नाल तुहानूं लगदा है कि आंदी है। और यही कारण है
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਨਿਵੇਦਨ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪਦ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਗਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਗਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਔਰ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2004 ਜਾਂ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ।
ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਕ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਕ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾੜੇ ਹੋ ਔਰ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੋੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਾਰ। ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਡਿਸੀਜੋ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਧਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਧਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਧਾਰ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਧਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਾਰ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੌਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਧਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਧਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਉਧਾਰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਧਾਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਚੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਧਾਰ। ਔਰ ਉਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦਇਆ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਹਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਵਾ ਪੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਾਜਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਲੈਸਡਨੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਧੰਨਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਧੰਨਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਦਨ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਉਧਾਰ? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਚੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਹੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੁਸ਼ਟ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁਲਪਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਟ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਟ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਟ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉੱਚੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬੋਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਧੰਨਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਔਰ ਨਿਵੇਦਨ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ 5:16। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਮਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਟੀਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੋਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂ 6:20 ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧਾ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, 6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ 6 ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਾਜਕ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘਾ ਫੂਕੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚਲਾਏ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਯਰੀਹੋ ਸੀ ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਇਬ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮਲਬਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮਧਿਅਸਥਤਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਕੂਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਰ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ,
ਸਵਰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਚਿਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਚਿਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਿਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉद्धार ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ करेगी और स्वर्ग अपना काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों उठावांगे और गैर भाषा में प्रार्थना करांगे। गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए इंद्रा ला रखो मसीक रबा खंद रबा करो सब लोगों वास्ते, सब मनुखा वास्ते प्रार्थना करते हुए नहो रखुंद्रो बोलीग्रो मंदा रबा लोगो माजा रबा को सेंद्रिया बलिगा हो जरबा। एक होर चीज़ है असी हाँ जो असी प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर अगे। की तुहानूं पता? किन्ने नूं पता? मैं बहुत वड्डी गल कर रहा तुहाडे नाल। सिर्फ मैं और तुसी आ जो परमेश्वर तो प्रार्थना कर सकते हैं और बाकी जो प्रार्थना करते आ वो परमेश्वर तो नहीं करते, वो शैताना तो करते आ। शायद तुसी बैठ के कभी सोचा ना हो ये चीज़। मुश्किल है पर सच है। नहीं समझ आ रहा? बाकी लोगों को पता नहीं, वो दुष्ट आत्मा नाल गल कर रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर समझ के गल कर रहे हैं उन्होंने नाल। क्योंकि बाइबल की कहती है कि यीशु मसीह छड्ड के एक दूजा प्रभु है ही नहीं। वो बेचारे अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मेहनत काम चंगा करने की बजाय होर बिगाड़ कर रही है। वो परमेश्वर की जगह किन्ने गल्लां कर रहे हैं? शैतानां दे नाल, और उन्होंने पता भी नहीं। सोचो मेरी और तुहाडी जिम्मेवारी कितनी वड्डी आ। वो असीं जिहड़े परमेश्वर नूं जानदे आ, वो जो नवे जन्मे आ, जो गैर भाषा बोल सकते हैं और वाकई जो सच्चे परमेश्वर के अगे प्रार्थना कर सकते हैं और जिन्होंने पता है कि प्रार्थना की करनी है। और कईयां नूं तो पता नहीं प्रार्थना किद्दां करनी है। बाकी की कर रहे हैं? करोना जा, करोना जा, करोना जा, और करोना जा ही नहीं रहा। और असी कद वास्ते प्रार्थना कर रहे हैं? उद्धार वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। सानू पता की करना है? कि तुम समझ रहे हो? दूजे तो पता ही नहीं है कदी प्रार्थना करनी है, लेकिन मैनू और तुहानू पता। सोच के देखो, क्योंकि शैतान मेरे विषय में हमेशा कन्फ्यूज रहा। उन्होंने नहीं पता मेरे नाल करना की है। अगर मैनू छड्डे तां खतरा, अगर मैनू फड़े शैतान वास्ते तां खतरा। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम सुन रहे हो? अगर तुम पहली बार आए हैं तो असीं तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। तुम खड़े हो सकते हो जो पहली बार आए हैं। जोर नाल ताली बजा के इन्हां दा स्वागत करांगे। और ये प्रार्थना असी इकट्ठे करना चाहते हैं ताकि ये जो तुसी सुनिया है तुहाडे जीवन की सच्चाई बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैनूं विश्वास है कि तुसी भी साडे नाल जुड़ के प्रार्थना करना चाहते हो ताकि असी और तुसी मिलके की कर सकीए? शांति नाल, चैन दे नाल जीवन बिता सकीए। और उहदी शुरुआत उदों आ जदों तुसी यीशु मसीह नूं अपने प्रभु दे रूप दे विच ग्रहण कर लोगे ताकि तुसी यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रार्थना कर सको। और अज तुहानूं मौका है कि यीशु मसीह नूं प्रभु दे रूप दे विच अपने जीवन दे विच ग्रहण करन दा। इस मौके नूं गवाना नहीं है, क्योंकि तुसी किसी संजोग दे नाल इस प्रोग्राम नूं नहीं देख रहे। ये परमेश्वर दी इच्छा वा तां ही तुसी इस प्रोग्राम नूं देख रहे हो। और अपनी अखां नूं बंद करांगे तुसी जिथे किते भी हो, और अपने होंठां नूं खोलांगे, अपने मूँह नूं खोलूंगे। मूँह तो अंगीकार करना बहुत जरूरी है। अपनी अखां नूं बंद करांगे ताकि तुहाडा ध्यान इधर उधर ना जाए। मेरे पीछे बोलोगे, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच, जीवित परमेश्वर दे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह मेरे वास्ते मरिया और परमेश्वर ने उन्होंने तीजे दिन मुर्दियां विचों जिंदा किया और अज हमेशा वास्ते जीवित है। अज मैं यीशु मसीह नूं बुलाना, जिउंदे परमेश्वर दे जिउंदे पुत्र नूं मेरे जीवन दे विच मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते मैं अपने मूँह नाल घोषणा करदा, यीशु मसीह जिउंदे परमेश्वर दा जिउंदा पुत्र अज तो मेरा प्रभु है और अज तो मेरा स्वामी है। मैं बच गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर मैनू बचाउण वास्ते। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन नूं ग्रहण करदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। तुसीं बैठ सकते हो और जोर नाल ताली बजा सकते हैं इन्हां वास्ते। और अगर तुसीं पहली बार आए हैं और तुसीं यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता तो मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु मैं प्रार्थना करदा हर उस व्यक्ति वास्ते जिन्हें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दिता कि यीशु मसीह का नाम उन्हां वास्ते सदा वास्ते बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम दे विच शैतान दा उन्हां दे उपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम दे विच मैं उन्हां नूं आशीष दिना, तुहाडी बुद्धि दे नाल, तुहाडी आशा दे नाल, तुहाडे आत्मा दे द्वारा उन्हां नूं आशीष दिना। ये सदा वास्ते आशीषित है और सदा वास्ते बने रहणगे यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। साडी डिटेल स्क्रीन ते आ और तुसीं दस सकते हैं कि तुसीं यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता। और ये समय है भेंट देण दा, दसवंध देण दा, पार्टनरशिप देण दा। Praise the Lord.
परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला। महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठा कर गाएंगे ला 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 प्रार्थना करेंगे अपने पेट वास्ते, अपने हत्थां नूं उठा सकते हैं कि पिता परमेश्वर इस पेट नूं, इस दसवंध नूं, इस पार्टनरशिप ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सब तो पहला है, मैं बहुत एक्साइटेड है इन्हें दोनों वास्ते। सब तो पहला है 8 फरवरी तो लैके 14 फरवरी तक साडा है 7 दिन का प्रार्थना, उपवास और आराधना का प्रोग्राम। ग्लोरी ओ और जोर नाल ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि भारत में होर बदलाव आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, बोलांगे 7 दिन प्रार्थना, उपवास और आराधना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुदावंद दा धन्नवाद करदा। कल रात 2 बजे मैनू परमेश्वर ने बोलिया, जो पास्टर दे नाल मीटिंग चल रही सी, और परमेश्वर ने बोलिया ये प्रोग्राम करना। और मैं रीजनल पास्टर जी ने बोलिया कि पास्टर जी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, और उन्होंने फाइनली सानू परमिशन दे दी। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम 7 दिनों के जो तुसीं अपने पूरे चर्च में इनवॉल्व करना हुंदा, तुसीं अपनी मर्जी नाल डिसीजन नहीं लेंदे। और मैं पास्टर तो पूछा, और पास्टर ने बोलिया तुसीं कर सकते हो। यानी कि सारे पासों सानू हाँ है, आई एम रेडी। तो मंडे तो लैके नैक्सट संडे तक असीं की कर रहे हैं, प्रार्थना, उपवास और आराधना। तो अपने आप को तैयार कर लो भाई। अगर तुसीं ज़्यादा खाना है तो तुहाडे कोल 1 हफ्ता है, तो तुसीं आराम नाल खा सकते हो। आराम नाल खाओ ताकि अगले हफ्ते तुसीं फास्टिंग कर सको। प्रेज द लॉर्ड। और ये ना बोलियो ओ पास्टर मैं चाह नहीं पीता तो मैं मर जाऊँगा। और मैं बोलूँगा भाई स्वर्ग में जाऊँगे, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो। जब मर भी जाऊँगे तो स्वर्ग में जाऊँगे। प्रेज द लॉर्ड।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਪਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ 7 दिन। आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ 7 दिन ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ 14 दिन ਦਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory. Praise the Lord. सही है ना? और प्रार्थना करांगे और उद्धार भी करावांगे। सही है ना? ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 20,000 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ 1 2 3। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 10,000 ਆਤਮਾਵਾਂ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ? 100। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 100 ਆਤਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ? 10,000 ਆਤਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ 10,000 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 7 दिन ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਪਸੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਲੋ 100 ਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਪਸੋਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰਪਸੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਪਸੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਪਸੋਡੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਡਡ। ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਓਮਤਰਾ ਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾ ਹੋ ਸਿਕਾ ਮਰ ਖੁੰਦਰਬੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.